There are no words that can capture the horror. My friend Victor saved me though, because he laid on top of me, but he got hit. అమెరికాలో గన్ కల్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎవరికి పడితే వాళ్లకు గన్ లైసెన్స్ ఇవ్వడం, అది కాస్త ఏ సైకోగాడి చేతిలోన పడిందంటే ఇక అంతే సంగతులు. ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎందుకు కాలుస్తున్నాడో కూడా తెలియకుండా చిన్న చిన్న రీజన్స్కే గన్ తీసి బెదిరించడం, చంపేయడం చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి ఒక దుర్మార్గుడే అమెరికాలోని మిన్నెసోటాలోని మినియాపాలిస్లో ఒక క్యాథలిక్ స్కూల్లో చిన్న పిల్లలని కూడా చూడకుండా ఇష్టం వచ్చినట్లు కాల్పులకు తెగబడ్డాడు. చాలా రోజుల సెలవుల తర్వాత బుధవారం ఉదయం స్కూల్ మొదలైన 3వ రోజునే ప్రార్థనలు చేసుకుంటున్న పిల్లలపైన ఓ వ్యక్తి తుపాకీతో కాల్పులు జరిపాడు. ఈ దాడిలో 2 చిన్నారులు అన్యాయంగా చనిపోయారు. 17 మందికి గాయాలయ్యాయి. ఈ ఘటనతో యావత్ దేశం ఉలిక్కిపడింది. పిల్లల కోసం తల్లిదండ్రుల రోదనలు మిన్నంటుతున్నాయి. పోలీసులు ఈ ఘటనను మానవత్వం లేని క్రూరమైన చర్యగా అభివర్ణిస్తున్నారు. ఉదయం 8:30 గంటల ప్రాంతంలో 23 ఏళ్ల రాబిన్ వెస్ట్మ్యాన్ అనే ఒక వ్యక్తి తుపాకీ, రైఫిల్, షాట్ గన్ తో చర్చి దగ్గరకు వచ్చి కిటికీల నుంచి కాల్పులు జరిపాడు. ఆ కాల్పుల్లో 8, 10 ఏళ్ల వయసున్న 2 పిల్లలు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు వదిలారు. మరో 14 మంది పిల్లలు, 3 పెద్దవాళ్ళు కూడా గాయపడ్డారు. మరో విషయం ఏంటంటే ఇంత దారుణాన్ని కొడిగట్టిన ఆ దుండగుడు అక్కడే ఆత్మహత్య చేసేసుకున్నాడు. దీంతో అసలు వాడు ఎందుకు వచ్చాడు, ఎవరిని చంపాలని ట్రై చేశాడు, ఇవేమీ ఇంకా బయటపడలేదు. అయితే ప్రాణాలతో బయటపడిన ఓ 5వ తరగతి కుర్రాడు వెస్టన్ హాల్స్నే తన పేరు. ఈ వెస్టన్ హాల్స్నే మాట్లాడుతూ ఒక విషయం చెప్పాడు. అది ఎంత కలిచి వేసిందంటే నిజంగా తన స్నేహితుడు తన పైన పడుకొని తన ప్రాణాలను కాపాడాడట. అది చెప్పి తను ఎంత ఏడ్చేస్తున్నాడంటే అది చూసిన వాళ్ళందరికీ కూడా కన్నీళ్లు ఆగవు. I think I got gunpowder on my neck. Yeah. When you heard the shots, what went through your head? I was the first one I was what is that? I thought it was just something. Then when I heard it again, I just ran under the pew. And then I covered my head. My friend Victor saved me though, because he laid on top of me, but he got hit. Your friend laid on top of you? Yeah, and he got hit. Is this something that you've practiced before? Yeah, we practice it every month, or I don't know, but yeah, we've never practiced it in the church though. Mm-hmm. Only in school. Mm-hmm. So it was way different. Mm-hmm. అయితే ఈ వెస్టర్న్ వాళ్ళ తాత మైకేల్ మాట్లాడుతూ ఎంత బాధగా ఒక విషయం చెప్పారు. ప్రేయర్ చేస్తున్నప్పుడే ఈ ఘోరం అంతా జరిగింది. పిల్లలను కాపాడడానికి ఆ దేవుడు ఎందుకు రాలేదు, దేవుడు ఎక్కడున్నాడో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు అని చెప్పి ఆయన కన్నీళ్ళు పెట్టుకున్నారు. ఇంతమందిని కంప్లీట్గా విషాదంలో తోసేసిన ఈ ఘటన, ఈ పోలీసులు, టీచర్లు, పెద్ద పిల్లలు కూడా చిన్న పిల్లలను కాపాడడానికి చాలా ప్రయత్నించారని చర్చ్ ప్రిన్సిపల్ మ్యాట్ డిబోర్ వివరించారు. There are no words that can capture the horror and the evil of this unspeakable act. Children are dead. There are families that have a deceased child. You cannot put into words the gravity, the tragedy, or the absolute pain of this situation. We are a Minneapolis family. But to everybody out there, do not think of these as just somebody else's kids. Those families are suffering immense pain right now. Think of this as if it were your own. Every one of us needs to be wrapping our arms around these families, giving them every ounce that we can muster. These were Minneapolis families. These were American families. And the amount of pain that they are suffering right now is extraordinary. And don't just say this is about thoughts and prayers right now. These kids were literally praying. It was the first week of school. They were in a church. These are kids that should be learning with their friends. They should be playing on the playground.
They should be able to go to school or church in peace without the fear or risk of violence, and their parents should have the same kind of assurance. These are the sort of basic assurances that every family should have, every step of the day, regardless of where they are in our country. I'm so deeply saddened, and I'm so sorry to the families that I know are suffering right now. My ask is to everyone, stand by them. Love them. These families have forever been changed, and we've all been changed with them. We need to do everything possible to support them through this time. అయితే FBI ఈ కాల్పులను దేశీయ ఉగ్రవాదం, క్యాథలిక్ చర్చ్ పైన జరిగిన ఒక హేట్ క్రైమ్గా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అయితే పోలీసులు ఈ దాడికి గల కారణాన్ని ఇంకా తెలుసుకోలేదు. అయితే నిందితుడు సోషల్ మీడియా పోస్టుల్లో కొన్ని భయంకరమైన రాతలున్నాయట. ఇవేమని రాసుకున్నాడంటే, నిందితుడు రాబిన్ వెస్ట్మ్యాన్ ట్రాన్స్జెండర్ అని ఫెడరల్ అధికారులు చెప్తున్నారు. దీనిపైన మినియాపాలిస్ మేయర్ జాకబ్ ఫ్రే ట్రాన్స్జెండర్ కమ్యూనిటీ పైన విద్వేషం చూపించొద్దని ప్రజలను కోరారు. అయితే కేవలం ప్రార్థనలు సరిపోవు అని మేయర్ ఫ్రే ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గన్ లాని మార్చాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని ఆయన అంటున్నారు. ఆర్చ్ బిషప్ గ్రెగోరీ హార్ట్ మేయర్ కూడా ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచారు. ప్రార్థనలు చేస్తున్న చిన్న పిల్లల హత్యలు మాటల్లో చెప్పలేనివి అంటూ బాధపడ్డారు. పిల్లల భద్రత కోసం కఠినమైన తుపాకీ చట్టాలను తీసుకురావాలని ఆయన కోరారు. అయితే ఈ ఘటనతో అమెరికా మొత్తం శోక సంద్రంలో మునిగిపోయింది. మిన్నెసోటా గవర్నర్ టిమ్ వాల్ట్, అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ జెండాలను సగం దించి ఈ మృతులకు సంతాపం తెలిపారు. వాటికన్ సిటీ నుంచి పోప్ కూడా సంతాపం తెలియజేశారు. ఈ ఘటన మనందరినీ ఆలోచింపజేసేది. మరీ ముఖ్యంగా వెస్టన్ తాత చెప్పిన మాటలు, ఆ ఘటన ప్రభావం ప్రజల మానసిక పరిస్థితి పైన ఎలా ఉంటుందో చూడాలి మరి.